خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 3، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 8۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1440 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کی 7ویں رات ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضانہ مدینہ باب المدینہ کراچی میں کثیر معتکفین جمع ہے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ، اب سوالات کیجئے اور سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ہمارے ساتھ پاک سلطانی کابینہ کمالیہ پنجاب اور پاک سرندی کابینہ شکارپور باب الاسلام سندھ خصوصیت کے ساتھ شریک ہے۔ یہ شکارپور کے عاشقان رسول ہمارے سامنے اسکرین پر ماشاءاللہ، سب چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کر جاؤ انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ سردار آباد کے بھی عاشقان رسول ہمیں نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ مدنی صحرا مانسرہ خیبر پختونخوا کے ہمارے عاشقان رسول بھی نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ کمالیہ پاک سلطانی کابینہ سبحان اللہ، یہ بھی اسکرین پر ہے۔ سب کو مرحبا، جی آیا نو بخیر راغلے بھلے کرے آیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم لوگ شکر کی بجائے پرشکوہ ہی نظر آتے ہیں، آپ سے یہ عرض ہے کہ ہم شکر بجا لانے کی عادت کیسے ڈالیں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور فرمائیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، وہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ ہم لوگ دنیاوی چیزوں پر دنیاوی فائدے نقصان کے لیے تو بولتے ہیں کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، کرائے کا مکان ہے، ہمارے پاس اونرشپ کا مکان نہیں ہے، میری اپنی دکان نہیں ہے، مجھے ریڑھی چلانی پڑتی ہے، یہ سب ہم سوچتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ کی نعمتوں کی طرف غور کریں نا تو اتنی نعمتیں ہیں کہ جس کی انتہا نہیں۔ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ تو اب شکر ادا کرے کہ اللہ کریم تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا۔ اگر کھانا منہ کے ذریعے پیٹ میں نہ جاتا تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کہ یہ نعمت بھی ملی ہے۔ پھر کھانا پیٹ میں جا کے رک جاتا، باہر نہ نکلتا تو کیا ہوتا؟ تو نکل بھی جاتا ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ سانس کا آنا جانا، پانی پینا، باہر نکلنا، پسینے کے ذریعے پیشاب کے ذریعے پانی تو نکل جاتا ہے نا، آنسوؤں کے ذریعے، ناک کے ذریعے، تھوک کے ذریعے،
सांस के जरिए भी पानी निकलता है, तो ये ना निकलता तो सारा बंदा फिर जिंदा नहीं रह सकता। तो यूं रुए रुए में समझो कि नेमतें ही नेमतें, और जितना अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करें कम कम और कम है। लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करोगे अल्लाह और देगा, ये आयत है। इसलिए वो जितना हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे मजीद नेमतें मिलेंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जबारत तारी भावलपुर से अर्ज कर रहा हूँ, या सैयदी मेरा ये अर्ज है आपकी बारगाह में। आजकल देखा जाता है अमूमी तौर पर कोई शादी हो या कोई तकरीब हो या घर में किसी किस्म का प्रोग्राम हो तो मुअज़्ज़ज़ तरीन और पर्देदार घराने समझे जाने वाले और देखे जाने वाले यानी कि ऐसे किस्म के भी अफराद पाए जाते हैं। लेकिन जब शादी हो, कोई ऐसी खुशी या ऐसे प्रोग्राम का मौका हो तो घरों में शादी के मौके पर जैसे कि रस्म हिना की महफिलें होती हैं, या जैसे कि मिसालों में दूध पिलाई की रस्म होती है, दूल्हा औरतों की झुरमुट में आके दूध पिलाई की रस्म और जूते छुपाई की रस्म, ऐसी ऐसी रस्में होती हैं। अब इस रस्म के हवाले से मालूम करना है कि इसके बारे में आप रहनुमाई फरमा दीजिए जज़ाकल्लाह, ताकि हमारे माशरे में अल्लाह करे ये ऐसे मामला से भी हम अल्लाह करे हम बच जाएं। गुनाह भरी रस्में तो बहुत होती हैं, जूता छुपाई, तो हिना की रस्म, इसमें भी महरम ना महरम, गाने बाजे ढोल ढमक के और इस तरह की यानी कि बहुत खुराफात। ये वाकई जो पर्दानशीन कहलाते हैं वो भी शायद ये समझते यार खुशी का मौका है, तो अस्तगफिरुल्लाह, खुशी का मौका हो या गमी का मौका हो, हमें शरीयत का दामन नहीं छोड़ना है। तो जो रस्में शरीयत से टकराती हैं उनसे बचना होगा, और जो रस्में अगरचे सुन्नत से साबित ना हो, सहाबा के दौर में भी उनका आता पता ना हो, लेकिन शरीयत से ना टकराती हो तो वो जायज़ है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब घर में झाड़ू देते हैं तो चींटियां उससे मर जाती हैं, तो इनको मारने से कैसे बचाएं? क्या इनको मारने पर भी कोई गुनाह मिलेगा? बिला वजह मारना तो गुनाह है, मकरूह तहरीमी है। अब यह कि झाड़ू देने में वाकई असल इन बिचारियों पर कोई रहम नहीं खाता यार, को बच्चे भी बिचारियों को कुचल रहे होते हैं, लेकिन ये हुस्सास मखलूक है और हदीस पाक में इसकी तो बिल्कुल सराहत है कि अल्लाह का जिक्र करती है मखलूक, तो पाँव तले रोनते होते हैं और मार कुचल बिचारियों की, तो ऐसा ना किया जाए, बल्कि झाड़ू देने का कोई और हिसाब किताब ऐसा हो कि जिससे चूटियाँ चली जाए, जैसे ऊपर से कपड़े की मोटी चादर पकड़ के दुआ से, मगर ये जमीन पर रगड़ नहीं खाए चादर वरना तो मर जाएंगे, इस तरह मतलब जोर जोर से इसको हवा के झटके दे, तो इस तरह चूंटियां उड़ उड़ कर आगे पीछे हो सकता है कि हो जाए। अब इसमें भी ये खतरा है कि बिछड़ गई तो मुश्किल में आ जाएंगी, कि ये रहती हैं अपने खानदान और कबीले के साथ, तो एक ही तरफ इनको डाला जाए यूं झटक झटक के, वो हवा से सिर्फ रगड़ से नहीं, लेकिन मर जाएंगे। ये एक जैसे अपनी आइडिया सर्च कर रहा हूँ, पढ़ा कुछ नहीं इसमें, बचना चाहिए कि ये मर जाए, लेकिन बाजों का आदमी मजबूर हो जाता है, हमाम में चल रही है, नहाना भी है, देर भी हो रही है, या देर नहीं भी हो रही तो कितनी देर आदमी इंतजार करे। हाथ धोना है, बेसिन में चींटियों की लाइन लगी हुई है, क्या करें, जाती नहीं आसानी से, चली भी जाएंगी तो नाली के अंदर उतरेंगी, अब हाथ धोएंगे तो पानी तो उन्हीं पर गिरना है, वो बहा के ले जाएगा। अब खुदा जाने ऐसी मजबूरी में क्या करना चाहिए। झाड़ू निकालना है, अब चूंटियां बहुत सारी हैं, अब झाड़ू की रगड़ से तो मर जाएंगी, मगर अब यहाँ नफा है, झाड़ू नहीं निकालते, सफाई डिस्टर्ब हो रही है, हमाम में चूंटियां रेंग रही हैं, नहाना है, अब नहाते हैं तो ये डूब मरेंगी, बेसिन में लाइन लगी हुई चूंटियों की, हाथ धोएंगे तो चूंटियां इसमें भी डूबेंगी, अगर इनको भगाते हैं तो ये जाएगी उसमें नाली के अंदर, फिर हाथ धोएंगे तो पानी तो वहीं जाना है नाली में, तो सबको डिबो देगा शायद। इस सूरत में क्या इस नफे की खातिर इनको मरने दिया जाए चूंटियों को? ये इसीलिए मैं कंफ्यूज हूं क्या करना चाहिए।
क्योंकि इनको मारना मकरूह तहरीम है बिला वजह गुनाह, ये अल्लाह का जिक्र करने वाली मखलूक है, मगर यहाँ बिला वजह नहीं है, वजह तो है। क्योंकि अभी कैसे और हल क्या करे, कहाँ नहाए जाकर, कहाँ हाथ धोए। वो ये है कि बेसिन से वो फूंक के मार मार के, नहीं बेसिन से उड़ के वो बाहर गिरेंगी ना, तो यूं मतलब वो देखो, एक तो है ना मरना, एक है बिछड़ना, दोनों में फर्क तो है ना। तो ये हल्का है ना बिछड़ना मरने के मुकाबले में, शायद ये ढूंढ ही लेंगे अपने खानदान को, ये करीब करीब तो होते हैं इनके बिल वगैरह। तो कम से कम ये मरे, कम से कम तकलीफ में पड़े, इसका ख्याल रखें। वरना जरा बेसिन पर हाथ धोने का मना कर देते हैं या नहाने का मना करते हैं, तो चुटियां तो बहुत होती हैं, ये तो बहुत है ना। इसको हरज की सूरत कहेंगे ना, ये हरज हो जाएगा, लोग तकलीफ में आ जाएंगे अगर इसको हम नाजायज कह देंगे तो। इसी तरह झाड़ू निकालने को भी नाजायज कह देंगे तो सारे का एक हरज की सूरत होगी। इसलिए मैंने एक तरीका बताया था आपको कि चादर से इनको ऊपर से चादर से हवा जोर जोर से मतलब दें इसको, और रगड़ ना खाए ये चादर, ये उड़ जाएंगी चुट्टियां इधर उधर, फिर आप झाड़ू निकाल लें तो कम से कम मरेंगी तो नहीं। और ये हवा से यूं उड़ाने से उम्मीद है जख्मी भी नहीं होंगी, बहुत हल्की फुल्की होती है, ऊंचे प्लाजा से भी फेंक दो तो जख्मी नहीं होगी, बस ज़ाहिर ऐसा लगता है जख्मी नहीं होगी। अब वो खौफ के मारे या दहशत इनको होती हो, यूं उड़ते उड़ते आते रास्ते में बेचारी हार्ट फेल हो जाए तो पता नहीं है, चूंकि प्लाजा से गिरे तो दिल तो इनका भी होता होगा ना, हाजमे का निजाम भी इनका होता है, ये तो अल्लाह की कुदरत फिर किसको कहते हैं। हम थोड़ी मतलब ये सारा समझ सकते हैं, साइंसदान भी इन चीजों की तहकीक करते हैं, तो जो यानी कि खुश नसीब होते हैं बाद औक़ात ईमान ले आते हैं कि अल्लाह ताला का निजाम ऐसा। मुझे एक डॉक्टर ने बहुत पहले बताया था कि ये हाथ है ना, हाथ, ये हाथ को देखकर आदमी का ईमान ताजा हो जाए, इसके अंदर का निजाम इतना अल्लाह ताला ने इसका ऐसा निजाम बनाया है, इसकी वो रगें और नसें और बोटियां और गोश्त और जो मतलब इसकी तरतीब है अल्लाह ताला ने जो बनाई है, ये ईमान ताजा कर दे आदमी का, खाली एक हाथ का तो पूरे बदन का तो अल्लाह की। अब जैसे कि हमारे अंदर वेन्स हैं, ये वेन्स जो अंदर हैं, ये सबको अगर एक साथ कर दिया जाए तो पूरी दुनिया के कितने चक्कर लगा ले, लाखों मील, लाखों शायद किलोमीटर की बन जाए, कि इतनी लंबी ये वेन बन जाएगी ये एक बदन में इंसान के। तो जो खुदा इस तरह का निजाम बनाता है ना, वो कैसा अजीम खुदा है, हमारा खुदा कितना अजीम है, वही खुदा है। बाकी जिनको भी लोग खुदा बोलते हैं वो हकीकत में खुदा नहीं है, वो इनकी गलत फहमियाँ हैं, और वो इस गलत फहमी को दूर करके सच्ची तौबा करके ईमान ले आएंगे तो मुसलमान हो जाएंगे, वरना तो वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे किसी और को अगर खुदा मानते रहेंगे तो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हमारा मजहब कैसा है इस्लाम के, जिसमें चींटी का भी कितना लिहाज रखा जाता है कि बिला वजह शरई इसको भी मारना जायज नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। से सुना था कि तसव्वुफ जो है वो लिखने की नहीं करने की चीज है, तो या सैयदी ये तसव्वुफ या जो सूफिया होते हैं इसके क्या मतलब है, और क्या ये औलिया अल्लाह के दर्जों में से एक दर्जा है? मदनी फूल अता फरमा दीजिए। ये तसव्वुफ की अगर कहूँ ना तो सैकड़ों तारीफात हैं, यानी इसकी डेफिनेशन बेशुमार उलमा किराम ने, औलिया किराम ने इसकी अलग 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 तारीफ की है। मसलन एक तारीफ तसव्वुफ की है कि हाथ खाली, यानी पास एक पैसा भी ना हो, बिल्कुल कोई रुपया ना हो, कंगाल हो, बिल्कुल हाथ खाली, दिल की खुशी का नाम तसव्वुफ है। यानी कि इसके बावजूद दिल मुतमईन है, पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ। और हमारा हाल क्या है, रोजा रखा है ना, इफ्तार के वक्त कुछ भी ना हो तो खाली पानी हो, है ना, हमारा दिल खुश नहीं होगा।
ہمیں پکوڑے چاہیے, ہمیں یہ چاہیے, ہمیں وہ چاہیے, میٹھی میٹھی ڈشیں چاہیے, ہے نا. تو یہ کہ خالی ہاتھ دل کی خوشی کا نام تصوف, یہ ایک تعریف ہے. اور بعض اوقات یہ کہ ساری تعریفیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں کہ یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, وہ بھی ہونا چاہیے, تو وہ حریص اور کتوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑنے والا کوئی صوفی تھوڑی ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو خالی نام ہوتا ہے صوفی فلاں, صوفی فلاں. داڑھی والے کو پنجاب میں عام طور پہ صوفی بولتے ہیں, بھلے چھوٹی سی داڑھی ہو, رومال یوں آڑا رکھا ہوا ہے تو وہ صوفی صاحب ہے, ٹوپی پہنی ہوئی ہے. تو یہ نہیں ہوتے صوفی, ان کو بیچاروں کو نہیں پتا ہوتا صوفی کیا ہوتا ہے, تصوف کی تعریف کیا ہوتی ہے. یہ خود بھی اپنے آپ کو صوفی بول رہے ہوتے ہیں. خیر اب تو دنیا میں ایک ٹرینڈ چل گیا ہے صوفی ازم. تو صوفی ازم جو ہے نا, اب جیسے دعوت اسلامی ہے یہ صوفی ازم ہے, مذہبی لوگ یہ صوفی کہلاتے ہیں. اور جو بالکل یہ نا لبرل اور یہ دنیا دار ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یہ اور ہوتے ہیں, یہ صوفی ازم الگ. پیری مریدی کرنے والے, طریقت والے, پیر و فقیروں کو ماننے والے, مزارات کی حاضریاں دینے والے, یہ صوفی کہلاتے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھی مطلب چیز ہے کہ چلو نیکوں سے نسبت تو, ورنہ حقیقت میں صوفی بننا آسان نہیں ہے. تصوف کانفرنس بھی ہوتی ہے, ہاں اس میں شیوڈ بھی ہوتے ہیں, داڑھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے, ٹپ ٹاپ, یہ وہ سب ہوتا ہے, ہوتی ہے صوفی تصوف کانفرنس, صوفی کانفرنس. تو یہ جو کتابوں میں تصوف اور صوفیہ کے جو احوال ہم نے دیکھے ہیں, تو یہ ان سے تو سمجھ نہیں آتی کہ میچنگ کیسے ہو. اچھا تصوف کیا ہے؟ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے, تصوف بالوں کے بڑھانے اور رنگے ہوئے کپڑے پہننے کا نام نہیں, بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پوری پیروی کرنے اور خواہشات نفس کو مٹانے کا نام ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں, ابو عبداللہ محمد بن خفیف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, تصوف اس کا نام ہے کہ دل صاف کیا جائے اور شریعت میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہو. فتح رضویہ شریف میں حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, تصوف 3 وصفوں یعنی 3 خوبیوں کا نام ہے. ایک ہے کہ اس کا نور معرفت اس کے نور ورا کو نہ بجھائے, اللہ کو یہ پہچان لے, اور اس کا تقوی کا اعلیٰ درجہ ورا ہے, تو وہ ورا اس کا قائم رہے, ہے نا. اور دوسرے یہ کہ باطن سے کسی ایسے علم میں بات نہ کرے کہ ظاہر قرآن یا ظاہر سنت کے خلاف ہو. تیسرے یہ کہ کرامتیں اس سے ان چیزوں کی پردہ دری پر نہ لائیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی. یعنی کرامتیں ہو جائے تو یہ پھول جائے, اور ایسا نہ ہو کہ وہ غیر شرعی حرکتیں کرنی شروع کر دے. یہ سمجھ میں آیا. اور بھی تصوف کی کافی تعریفات ہیں, تو اللہ کرے کہ ہم صوفی بن جائیں. اب تو صوفی کی اس دور میں تو صوفی کو تلاشنا بھی مشکل ہے, تلاشنا بھی نہیں آتا, اور لمبی لٹیں ہوں, عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال ہوں, اور بس وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہو, عورتوں سے ہاتھ چمواتا ہو, تعویذ دھاگا اور جن جنات پکڑنے میں ماسٹر ہو, عملیات جانتا ہو, بابا جی ہو. لوگ سمجھتے ہیں یہ صوفی ہے, تو ایسا نہیں ہے. صوفی کے لیے شریعت کی پابندی یہ شرط ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی, سنتوں کا عامل ہوگا صوفی. تو اب تو میں نے عرض کیا نا کہ اب تو بالکل دنیا کا نقشہ بدلا ہوا ہے. تصوف ایسا لگتا ہے جیسے کہ کتابوں میں ہے یا مزاروں میں ہے, لیکن خیر ضروری نہیں ہے. اللہ کے نیک بندے دنیا میں ہیں جن کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے, تو وہ لوگ واقعی صوفی ہوتے ہیں. واللہ تعالی اعلم
ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر سنت کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ ایک ٹرم مشہور ہے، اصطلاح صوفی کلام، جو مخصوص طریقے سے صوفیانہ کلام، صوفیانہ کلام مخصوص طریقے سے پڑھا جاتا ہے، مطلب کچھ اس میں وہ منچ پر اسٹیج پر بولتے ہوتے ہیں، یہ صوفیانہ کلام ہے۔ تو اس کے حوالے سے ان کو رہنما پوچھ دیا جائے پڑھنے جو بولتا ہے نا صوفیانہ کلام ہے کہ صوفیانہ کلام کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو اگلے بھی جھانکے گا بغلے بھی جھانکے گا۔ اب بولتے ہیں صوفیانہ کلام، ہو سکتا ہے بعض بزرگوں کا صوفیانہ کلام ہوتا بھی ہوگا، لیکن یہ صوفیانہ کلام کے معنی تو سمجھ میں نہیں آتے۔ خود جو بزرگ کلام لکھ گئے وہ اپنے کلام کو صوفیانہ کلام تو کبھی پڑھا نہیں ہے کہتے ہوں۔ اعلیٰ حضرت سے مطلب یہ نہیں اس دور میں بڑھ کر صوفی کون ہوا، انہوں نے بھی اپنے کلام کو صوفیانہ کلام کہیں لکھا ہو، نہ ہمارے علماء کہتے ہوں، ایسا کبھی سنا نہیں ہے میں نے۔ اس کو پڑھا بھی مخصوص طریقے سے جاتا ہے جو شریعت کے خلاف طریقے ہوتے ہیں۔ اب ہوتا ہے مطلب اب کیا کیا جائے، وہ ہے نا کہ بھیڑ چال ہے، ایک ذرا بڑی سطح کا کوئی نعت خوان ہو نا، وہ اگر کہتے نا کہ اب میں آپ کے سامنے، مجھے کئی مہربانوں نے فرمائش کی ہے تو میں آپ کے سامنے فلاں کا صوفیانہ کلام پیش کرتا ہوں، سبحان اللہ ماشاء اللہ، وہ داد و تحسین کے کلمات بلند ہوئے، اب یہ صوفیانہ کلام شروع ہوا، جو بھی اس نے پڑھنا ہے وہ پڑھنا شروع کیا۔ اب یہ دوسرے نعت خوان چھوٹے چھوٹے، ان کی اپنی کوئی طرزیں نہیں ہوتی عام طور پہ، تو یہ بڑوں کی نقلیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ نہیں ملتا تو گانوں کی نقلیں کر رہے ہوتے ہیں، گانوں کی طرزیں بھی ہمارے یہاں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ یوں پھر وہ بھی صوفیانہ کلام بولتے ہوں گے، یوں مطلب یہ کہ گاڑی چلتی ہوگی۔ اللہ بہتر جانے کہ صوفیانہ کلام کی اصل تعریف کیا ہے۔ اب جیسے میں نے تصوف کا بتایا، تو اب اسی طرح کے مطلب اشعار ہوں جس میں تصوف جھلکتا ہو تو وہ صوفیانہ کلام ہو تو اپنی جگہ پر، اللہ بہتر جانے۔ بڑا تصوف بہت بڑی چیز ہے، یہ پان کی دکانوں پر نہیں ملا کرتا۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو بالکل تصوف کا ہی خلاف ہے۔ اب بہت بڑے صوفی امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی ہیں، اور انہوں نے جو ترغیب پائی یہ حضرت شیخ ابو طالب المکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، ان کی کتاب سے قوت القلوب، تو وہ بھی تصوف کی بالکل اول درجے کی کتاب، تو انہوں نے بھی اس سے احیاء العلوم لکھی، منہاج العابدین لکھی امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے، تو یہ بہت بڑے صوفی تھے۔ تو یہ طبقہ جو پایا جاتا ہے یہ ان کا مخالف ہے، امام غزالی کا، اور جو بھی صوفی بزرگ ہوئے ان کا مخالف ہے۔ اور میرا تو یہ ذہن ہے کہ جو بھی اولیاء کرام ہوئے سب کے سب وہ صوفیہ کرام تھے، تصوف کا کوئی بھی مخالف نہیں تھا۔ اور تصوف جو ہے وہ شریعت کے دائرے میں ہی رہے گا تو ہی تصوف ہے، جو شریعت کی حد توڑے گا تو وہ تصوف نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوشل میڈیا سے سوالات ہیں۔ ضیاء علی بھائی پوچھ رہے ہیں شوہر کو نیک نمازی کس طرح بنایا جائے؟ اطاعت گزار اگر ہوگی بیوی، خود بھی نمازیں پڑھتی ہوگی پابندی کے ساتھ، گڑ گڑا کر دعائیں کرے گی، شوہر بھی وہ دیکھ رہا ہوگا کہ نمازیں پڑھتی ہے، اخلاق اچھے ہوں گے، اور شوہر نے پانی مانگا تو دودھ حاضر کرتی ہوگی، یہ مبالغہ ہے، خدمت کرتی ہوگی، تو اس کا امپریشن اس پر رہے گا شوہر پر، اور یہ کہے گی کہ آپ بھی نماز پڑھیے، تو پھر اس کی سمجھ میں جلدی آ جائے گا۔ اگر وہ لڑاکی ہوگی، وہ لڑائے بھڑائے لڑاکے کرتی رہے ہوگی، گھر میں برتن کے توڑ پھوڑ مچاتی ہوگی، شور مچاتی ہوگی، تو پھر شوہر کہاں مانے گا اس کی؟ تو نمازی اگر گھر والوں کو بنانا ہے تو یہ سارے بھائیوں کے لیے بھی بدری پھول ہے کہ وہ ان باتوں پر عمل کرے، انشاءاللہ گھر کا ہر فرد نمازی ہو جائے گا۔ آپ کی کوشش جو ہے نا وہ جلدی برابر ہوگی اور سمجھ میں آئے گا آپ کا پیغام
کہ عمل کرنے والے کا پیغام جلدی سمجھ میں آئے گا. خود ہی بدعملی سب کے سامنے کر رہا ہوگا, باپ سگریٹ پھونک رہا ہوگا, بیٹے کو بولے گا نہیں سگریٹ نہیں پیو, تو جی ابو نہیں پیوں گا, پھر چھپ کے پیے گا ابو سے. اسی موضوع کے تعلق سے ملتی جلتی اسی موضوع کے کال ہے ہمارے پاس, وہ ہم چلا رہے ہیں. سگے اتار ثاقب الطارق, میرے پیارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی کا نکاح ہوا ہو اور وہ اب چاہتا ہے کہ اس کی جو بچوں کی امی ہے وہ نیک بنے, اس کا ظاہر اچھا بنے, اس کا باطن اچھا بنے اور وہ اچھی بنے, اس کا کردار ستھرا ہو جائے, اس کے لیے شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ وہی کرنا چاہیے جو ابھی میں نے بتایا آپ کے بیوی کو جو کرنا ہے. شوہر کے اخلاق درست ہوں گے اور سارے معاملات درست ہوں گے, اور نان نفقہ حقوق جو بھی ہیں اس میں وہ پورا ہوگا, تو بیوی اس سے متاثر بھی ہوگی. ورنہ عام طور پہ بیویاں شوہر سے متاثر نہیں ہوتی, بھلے کتنا ہی یہ لوگوں میں اس کی مقبولیت ہو نیکی کے حوالے سے, لیکن عورت اس کا اندر باہر سب دیکھ رہی ہوتی ہے. اندرونی معاملات جو ہوتے ہیں گھر کی چار دیواری میں, اس کے اخلاق, کردار, گفتار, رفتار, وہ سب دیکھ رہی ہوتی, تو وہ سیٹ نہیں ہوتی, عورت سیٹ نہیں ہوتی. اپنے کردار سے سیٹ کرے اس کو, پھر یہ مانے گی. اور یہ جو شیر لانے کے مترادف ہے کہ عورت بھی قائل ہو جائے. یہاں ایک چٹکلا یاد آ گیا, مجھے کتاب میں پڑھا تھا, ہنسنا متا. ایک عورت کا جو شوہر تھا ویسے بیچارہ نیک آدمی تھا, لیکن وہ عورت اس کی ترکیب میں آتی نہیں تھی, مغزماری کرتی رہتی تھی اس کے ساتھ. تو ایک دن وہ چھت پہ کھڑی تھی, شوہر نے موقع غنیمت جانا اور وہ دور سے اس نے اڑنا شروع کیا. تھا پہنچا ہوا تو اڑنا شروع کیا, تو اڑتے اڑتے وہ چھت پر سے گزرا اپنی عورت کو دکھانے کے لیے, اور کچھ چکر بھی لگایا تھا کہ عورت دیکھ لے. تو وقت عورت نے دیکھا, اب اس نے کچھ اور چکر لگایا اڑتے اڑتے, مگر اتنی دور سے کہ وہ پہچان نہ سکے. خیر پھر وہ اتر آیا اور دروازے کے ذریعے گھر میں داخل ہوا. عورت تیار بیٹھی تھی. اس نے کہا اللہ والا تو آج میں نے دیکھا ہے, تم خالی باتیں کرتے ہو. تو جب شوہر نے دیکھا کہ رنگ جم گیا ہے تو اس نے کہا کہ تم کو پتا ہے وہ کون تھا؟ ماں بدولت میں خود تھا. وہ اب بیوی نے بولا اچھا اچھا, جب بھی میں سوچ رہی تھی آپ تھے, اچھا اچھا, جب بھی ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے. یہ تسلیم نہیں کرتی, مطلب تسلیم کر لیا دوسرے کسی آدمی کو, شوہر کی بات آئی تو اب یہ اس کا کو ٹیڑھا نظر آیا. یہ ہے مسائل کہ بعض اوقات عورت تسلیم کر, عورت بیوی اگر کسی کی متاثر ہو نا تو بات ہی کیا ہے, اور وہ دنیا سے چلے گئے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی کسی حکایت ہے, ان کی کسی متاثر تھی. تو یوں مطلب یعنی کہ جو ہمارے بزرگان دین گزرے ان کی بھی بعضوں کی بیویاں سیٹ نہیں تھی. وہ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے, ولی اللہ تھے. تو ایک بار کوئی دور سے سفر کر کے ان کی آبادی میں آیا, بستی میں آیا, اور ڈھونڈتا ہوا پہنچا کہ میں ان کی زیارت کرنے آیا ہوں. دور سے گھر کا دروازہ بجایا تو زنانی آواز آئی عورت کی, کون ہے کیا ہے؟ بولا میں بڑی دور سے سفر کر کے شیخ ابو الحسن خرقانی صاحب سے ملنا آیا ہوں. کیا یہ انہی کا گھر ہے؟ انہی کا گھر ہے, لیکن آپ نے اتنا بڑا دھکا کھایا, آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ اور تو مطلب غلط آدمی ہے, آپ کو رونگ نمبر لگ گیا ہے, اچھا آدمی نہیں ہے. وہ تو جھٹکا کھا گیا کہ گھر کی عورت بیوی کہہ رہی ہے کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے, اور میں نے تو ان کی ولایت کی شہرت سنی ہے. تو پھر یہ مایوس ہو کر تھوڑا ہٹے, پھر بھی سوچا کہ نہیں مجھے اتنی دور سے سفر کیا, دیکھنا تو چاہیے ان کو. پھر لوگوں سے پوچھا کہ کہیں دیکھا ان کو؟ کسی نے کہا یہ اس طرف گئے تھے اور یہ مطلب آپ دیکھیں. تو وہ اس طرف یہ
वीराने की तरफ गए, जंगल की तरफ। तो दूर से देखा कि वो कोई आ रहा है सवारी पर, कोई लकड़ियां लाद के। जब करीब आया तो चौंके कि एक शख्स आ रहा है और उसके पीछे शेर है, और शेर पर लकड़ियों का गट्ठा लदा हुआ है। ये लकड़ियां काटने गए थे, तो लकड़ियों का गट्ठा लदा हुआ है। तो वो आदमी तो घबराया, तो उन्होंने आवाज दी, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अपनी बदमिजाज बद अखलाक बीवी का बोझ ना उठाता तो क्या शेर मेरा बोझ उठाता? इन्हें करामत बताई ना कि इनके दिल की बात इनको बता दी। फिर शेर को लकड़ियां बांध के चलाना ये करामत है। शेर तो इस तरह का काम नहीं करता जो खोता करता है। तो यूं मतलब है ना कि बीवी अगर बद अखलाक भी है और निभाए जा, लड़ाई नहीं करो, कभी न कभी राम हो जाएगी इंशाअल्लाह। मेरे सुनो खिदमत में अर्ज है कि अगर कोई इससे ये जहन बनाए कि किसी के बच्चों की अम्मी भले लाख अपने बच्चों के अब्बू के बारे में कोई बात बताए, कोई शिकायत करे कि उसकी इस्लाह की कोई सूरत निकले, तो वो कहे कि बीवी है चूंकि ये मुतासिर नहीं होती इसलिए शिकायतें लगा रही है, मतलब उस पर यकीन ना करे। हाँ, ये नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब औरतें ऐसी होती हैं, ये भी नहीं। और अगर वो कोई सी बात सुनते भी है तो ये औरत मुतासिर होती नहीं, इसलिए सी बात नहीं, ऐसा नहीं। खौफ खुदा वाली औरतें भी, इनकी भी एक तादाद मिलेगी घरों में जो अपने शौहर की भलाई की बात करेगी। मैं जनरल बात की है कि ये होगी तो कम होगी, मतलब होता है आमतौर पे। तो हदीस में भी है ना कि ये है औरतों तुम बहुत नाशुक्री करती हो, नहीं शौहर कितना भी एहसान करे मगर वो नाशुक्री करती है। ये हदीसों में ये मज़ामिन मौजूद है। लेकिन जाहिर है कि हर औरत के लिए तो इसका नहीं मानेंगे। जैसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का ये माना हो, जाहिर है कि मतलब ये देखिए इस्तिस्ना तो मुस्तस्नियात तो होती हैं कि कुछ ना कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि जो वाकई यानी कि अच्छी और नेक बीवियां होती हैं शौहर की, मतलब राजदार भी होती होंगी और बड़ा ख्याल रखती होंगी, दिल से ख्याल रखती होंगी सवाब के लिए, अल्लाह और रसूल का हुक्म समझकर इनकी इताअत और फरमाबरदारी करती होंगी। लेकिन मुत्तासिर ना होने वालों की तादाद शायद ज्यादा है। जी हाँ, अब इसमें मर्दों का भी कसूर कम नहीं होता होगा जी। अब मर्द भी है, अब देखो ना औरत बेचारी है, अब रोजा है मिसाल के तौर पे, थकी हारी है, सोई हुई है वो, अब आपका चार्जर आप कहीं रख के भूल गए, मिसाल के तौर पर घर में आए, चार्जर कहाँ है, किधर रख दिया है? तो अब वो आंख खुलेगी उसकी, जरा चार्जर निकाल के दे। अब वो बेचारी उठेगी, चार्जर ढूंढेगी, बोलेगी वो आपकी दराज में से निकला, आप शायद रखकर भूल गए थे, ठीक है चलो यहाँ रख दो। अब अगर ऐसा अंदाज होगा शोर का, आप सच बताएं कि वो औरत कब मुतासिर होगी यार। बल्कि मजा तो इसमें कि मतलब अपना काम अपने हाथ से बंदा घर में करता रहे, औरत को तकलीफ ना दे। उठना रखाना छोटा छोटा काम है, दस्तरखान बिछाना, दस्तरखान उठाना, खाना लगाना, खाना उठाना, कभी प्याला प्लेट धो भी लिया अपने हाथ से, यार क्या कयामत आ जाएगी। इससे औरत आपकी मुतासिर होगी। ये मुझे ऑर्डर नहीं करते, हालांकि ये ऑर्डर करें तो कोई ऐब नहीं है, लेकिन नहीं करते। रुमाल टोपी ये छोटी छोटी चीजें भी बेचारे खुद धो लेते हैं। ये मदीना तो ऐसा हम लोग थोड़ी करते हैं। इधर देख कचरा पड़ा है, चल झाड़ू उठा, चल जल्दी पोछा लगा, ये नहीं करना चाहिए। इससे ज्यादा आखिर ये भी इंसान, इसका दिल दुखेगा तो फिर मसाइल खड़े होंगे। दिल आजार अंदाज भी नहीं होना चाहिए, मोहब्बत भरा अंदाज होना चाहिए। हर मुसलमान की जब दिलजोई करते हैं, उनकी खुशी का ख्याल रखते हैं, तो इनका क्या हक नहीं बनता इनके साथ हम हुस्न अखलाक से पेश आए, इनको पाँव की जूती ना समझे। ये एक मुहावरा है, बाद लोग औरत को अपनी पाँव की जूती समझते हैं। अल्लाह करीम हमको अक्ल सलीम अता फरमाए। औरत को भी चाहिए कि अपने शौहर की खिदमत करे, और शौहर को चाहिए कि वो बेवजह उसको बार बार आर्डर ना करे, उसको सोने दे। तबीयत नरम गर्म हो तो बिल्कुल उसको छेड़े नहीं, अपने हाथ से खाना पीना हो,
मुमकिन हो तो कर ही ले, करते हैं। जो छड़े होते हैं, जो पैसे कमाने जाते हैं, आपको पता है होटल में बेरे बने हुए होते हैं, यहाँ आकर वो छुटेट बुटेट बन के घूम रहे होते हैं। अमेरिका में काम कर रहा हूँ, यूके में काम कर रहा हूँ, अब वाकई बोलता हूँ, ये बेरे होते हैं होटल के, टेबल साफ कर रहे होते हैं और घर में प्लेट नहीं साफ करेंगे। ये ड्राइविंग कर रहे होते हैं उल्टे सीधे लिबास पहनकर, पेट्रोल पंप पे खड़े होते हैं। जी हाँ, हमामों में काम कर रहे होते हैं, इस्तिंजा खानों में काम कर रहे होते हैं, मैं सही बोलता हूँ आपको। और यहाँ आकर बिल्कुल जेंटलमैन बने होते हैं। और जब ये आपके सामने, आप होटल में ही जाओगे ना, सबसे बड़ा नोट निकालेंगे होटल वाले के, सब बिल्कुल नया, आप पर इंप्रेशन डालेंगे। ऐसा हम लोग जानते होते हैं, बाजू का देखा वाला होता है, दुनिया देखी वाली है। खाली खाली मतलब ये नहीं कि अपनी शोबाजी कर रहे होते हैं। तो जो अब बाहर जाकर ये करते ही है ना यार, तो घर में कर लो ना यार। आप कौन से छोटे बाप के हो जाओगे? तो घर में भी अपने हाथ से काम करना चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपना मुबारक नालेन अपने हाथ से सी लेते, बकरी का दूध खुद दोह लेते और दीगर घर के कामकाज अपने मुबारक हाथों से करना, इसकी हदीसें साबित है प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम भी अच्छे आशिक रसूल हैं यार, कि एक प्याला भी उठाकर इधर से उधर रखने के लिए तैयार नहीं है, बीवी आकर उठाइए, अल्लाह करे दिल में उतर जाए। हमारे इस्लामी भाई तो बाबा फ्रिज खोलकर अपना दूध निकाल कर, दूध की पतीली निकाल कर चूल्हे पर गरम तक नहीं करते बेचारे। बकरी जगह निकालेंगे, और बकरी से निकालना नहीं है तो बकरी लात मारेगी, सींग मारेगी। ये भी सोच समझ क्या ने वाकई से जोर से दबा देंगे, तो आखिर वो भी जानदार है ना, फ्रिज तो नहीं है ना यार ये। अब ये तो खैर वो सीखना चाहिए, लेकिन जैसा आपने सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अदा बयान की, नाले ने पाक का खुद सी लेना, तो यहाँ तो हमारा ये सांप आता है ना घर में, तो जूते फेंकता है एक तरफ, चप्पल फेंकता है एक तरफ, मोजे फेंकता है एक तरफ, और जब सुबह उठेगा ना तो सांप को मोजे और जूते और चप्पल एक जगह पर तरतीब के साथ चाहिए। अगर जैसे आपने चार्जर का कहा ना, ये जूते ना मिले, चप्पल ना मिले, मोजे ना मिले, रुमाल ना मिले, और अगर कोई जैसे मजहबी आदमी तो टोपी पहनने वाला तो टोपी ना मिले, इसी तरह गाड़ी की चाबियां कहाँ फेंकेंगे तो मोटरसाइकिल की चाबियां कहाँ फेंकेंगे। तो ये हमारे कई होते हैं लोग जिनके अंदाज इसी तरह के होते हैं, तरतीब नहीं है ज़िंदगी में इनकी, और सब काम उस औरत को करने हैं जो कि बच्चों का करते करते इनका भी करे। यानी बच्चा शायद अपना कम वो उधर उधर चीज़ें फेंकता हो, बाकी ये आने के बाद बाज़ लोग बे होते हैं, बाज़ों के पास डायरियाँ होती हैं, कलम होते हैं, तो ये चीज़ें इतनी मुंतशिर करके रखते हैं ये लोग अपनी चीज़ें। आपने जो इरशाद फरमाया ना कि ये अपनी चीज़ों को किस तरह लेकर चले, हत्ता कि बहुत खूबसूरत बात आपने फरमाई, अपने रुमाल, अपने मोज़े, अपनी इस तरह की चीज़ें अगर बंदा खुद धो लेना, और धो ले तो क्या बात है, ये हो जाए ना तो समझे कि वाकई मदीना मदीना हो जाए, मुतासिर हो जाए ये औरत, वरना ये होते कम है, वरना ये अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा साहब, मुझे एक सवाल पूछना था कि ये जैसे मोबाइल है, मुझे आया हुआ है 20,000 रुपए का, और मैं कस्टमर को बताता हूँ कि ये 23,000 रुपए का है, कस्टमर बोलता है कि कुछ कम कर लो, तो मैं उसको बोलता हूँ कि यार मेरा वारा नहीं है, तो ये चीज़ सही है या गलत, ये आपसे पूछना था। मेरा वारा नहीं है, अब आया इससे मुराद अगर ये है कि मेरी, ये तो मेरी खरीद भी नहीं है, तब तो खैर झूठ हुआ, धोखा हुआ, झूठ हुआ, जो भी हुआ गुनाह हुआ, लेकिन अब मेरा वारा नहीं। इससे मसलन ये अगर मुराद लेता है कि यार मुझे ये नफा मेरे लिए थोड़ा है, वो वाज़े नहीं कह रहा मेरा वारा नहीं है, मेरे वारे में नहीं आता, तो ये मुबम सा एक मुहावरा है व्यापारियों में। यही दोनों माना का एहतमाल होता है, वारा नहीं कि इतना नफ़ा लेके हम अपना गुजारा कर नहीं सकेंगे, जैसे इतने का पड़ा है, लिया इतने का है, पड़ा ये नहीं बोलते ना कि 20 का पड़ा है, 23 में मेरा वारा नहीं है, तो बोलेगा यार 21 ले लो, समझे जी। ये मतलब इसलिए वो इसने छुपाया और इसने ये जुमला बोला मेरा वारा नहीं है। गुंजा यही है, अगर उसकी नीयत में ये मौजूद है तो वारा नहीं है, यानी इतना जो चलेगा नहीं मुझे, तो सूरत तो निकल आएगी कि ये झूठ नहीं बनेगा, लेकिन है बहरहाल मोहतमल जुमला है, दोनों तरह के माना रखता है। और सवाल कोई रह गया हो तो?
سوشل میڈیا سے سوالات ہیں. وقاص انجم بھائی پوچھ رہے ہیں الٹرا ساؤنڈ کروانا کیسا؟ جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے. علاج کے لیے اگر کرواتے ہیں اور بے پردگی بھی ہو رہی ہے تب بھی جائز ہے, اور جہاں بے پردگی نہیں ہو رہی کسی طرح سے بھی تو وہاں اگر خالی احتیاطاً بھی بندہ کروا لیتا ہے الٹرا ساؤنڈ تو جائز ہے. اب یہ آج کل جو یہ دیکھنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں نا کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے, یہ ناجائز ہے, خیال رکھیے گا, بالکل ناجائز ہے. اس لیے کہ یہ عورت کی وہ جگہ پردے والی وہ بے پردگی ہوتی ہے اس میں, اور اس کی علاج کے لیے ضرورت نہیں ہے. ہاں علاج کے لیے کوئی ضرورت ہو نا تو وہ ایک الگ صورت ہے, یہ علاج کی صورت نہیں ہے. اچھے بھلے لوگ کرواتے ہیں کہ لڑکی ہے لڑکا ہے, اور پھر ناک بھی کٹتی ہے بعض اوقات. یہ میں آپ کو صحیح بولتا ہوں کہ الٹرا ساؤنڈ میں نکلی لڑکی, ایک بار یہ کیس اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ ایک کیس ہوا تھا کہ نکلی لڑکی اور بے وقوف شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. تو لڑکی جنے گی جیسے اس کے ہاتھ میں نہ ہو بیچاری کے. ایک تو حاملہ اتنی تکلیف میں ہوتی ہے, اتنی آزمائش میں ہوتی ہے, اور اس ظالم نے بیچاری کو اس وجہ سے طلاق دے دی. اب یہ مظلومہ پر کیا گزرا ہوگا. اور خدا کی شان دیکھیں کہ جب اس کو ولادت ہوئی تو بیٹا آیا. اب اس شوہر نالائق کا کتنی ناک کٹی ہوگی اور لوگوں نے اس کو کتنا کوسا ہوگا کہ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ پر تو نے بیچاری کو طلاق دے دی. اگر کنفرم بھی کوئی بیٹی جنتی ہے تب بھی طلاق کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے دی ہے نا بیٹی, بلکہ بیٹی تو اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے لوگوں کو کہ بیٹی جننا بیٹا جننا عورت کے اختیار میں نہیں ہے. بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں. زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی. یہ رسالہ پڑھیں گے نا تو اللہ کرے گا ایمان تازہ ہو جائے گا. اور یہ ابھی جو میں نے حکایت بیان کی نا یہ بھی اس میں غالباً یہ بطور سچی حکایت اخبار کی خبر ہے شاید. یہ 32 پیج ہیں اس کی. زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی. اس میں بیٹی کے بے مثال فضائل بھی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام گرداں میرے شفیع محشر تم
सलाम हरदम तुम पर सलाम हरदम बंदा तुम्हारे दर का आफत में मुब्तला है बंदा तुम्हारे दर का आफत में मुब्तला है रहा मैं हबीब दावर रहा मैं हबीब दावर तुम पर सलाम हरदम तुम पर सलाम हरदम तुम पर सलाम हरदम लिल्लाह अब हमारी फरियाद को पहुँचिए लिल्लाह अब हमारी फरियाद को पहुँचिए बेहद है हाल अब तर बेहद है हाल अब तर तुम पर सलाम हरदम तुम पर सलाम हरदम तुम पर सलाम हरदम अपने गदाए दर की लीजिए खबर खुदारा अपने गदाए दर की लीजिए खबर खुदारा कीजिए करम हसन पर कीजिए करम हम सब पर तुम पर सलाम हरदम 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 फैजाने मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा फैजाने अत्तार जारी रहेगा मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो मुर्शिद की आल पर नूर की बरसात मुझे मांगे रमजान से प्यार है मुझे मांगे रमजान से प्यार है प्यारा प्यारा रमजान मीठा मीठा रमजान प्यारा प्यारा रमजान मीठा मीठा रमजान मांगे गुफरा रमजान मांगे खुरिया रमजान मुझे मांगे रमजान से प्यार है मुझे मांगे रमजान से प्यार है या खुदा हम मासियों पर ये तेरा एहसान है या खुदा हम मासियों पर ये तेरा एहसान है जिंदगी में फिर अता हमको किया रमजान है मुझे मांगे रमजान से प्यार है मुझे मांगे रमजान से प्यार है मुझे मांगे रमजान से प्यार है औफे खुदा हो इश्क़े मुस्तफ़ा इल्म व अमल इस्लाह मुआशरा फिक़्ह शरीयत व तरीक़त का है
मजमुआ मदनी मुज़ाकरा है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा मदनी मुज़ाकरा